새 의미를 지닌다. 입출자. 이것은 율동. 그런데 여기도 꾸벅. 율동 전체가 갖고 있는 어떤 그 당대의 문제를 막 제기하고 비판하고. 저기도 꾸벅. 선생님 입장에서 정말 화날만 하겠습니다. 떨지 말고 고기 들어. 허리도 펴고. 자, 준성아 고개 들어라. 정민아. 뒤로 나갈래 책 들고. 책 들고 뒤로 나갔다 좀 잠비면 들어와. 이렇게 잠에 빠진 교실은 대체 누구의 책임인 걸까요? 선생님 너무 지금 뭐 하러 가시는 거예요? 가보시면 아세요. 그래요? 네. 가서. 궁금한데요. 느닷없이 카메라와 마주한 방송국 기자들입니다. 이 이야기를 시작하기 전 함께 볼 영상이 있습니다. 저희가 기자님들에게 영상을 하나 보여드리려고 합니다. 웃으면서 편하게 보시면 되는 영상이니까 긴장하지 마시고. 2010년 서울에서 열린 G20 폐막 기자회견장입니다. Yeah, I feel obliged to take maybe one question from the Korean press, since you guys have been such excellent hosts. Anybody? 갑자기 오바마 대통령이 한국 기자들에게 질문권을 줍니다. 당황한 걸까요? 어색한 침묵이 흐릅니다. And I'll probably need a translation, though, if you're asking the question in Korean. In fact, I definitely will need a translation. 그런데 이때 Unfortunately, I hate to disappoint you, President Obama. I'm actually Chinese, but Well, it's wonderful to I think see you. I get to represent the entire Asia. Absolutely. We're one family here in this part of the 한 world. 명의 Well, 기자가 your English is better than 일어섰지만 my Mandarin also, so. 안타깝게도 한국 기자가 아니었습니다. I did say that I was going to let the Korean press ask a question. So I think that you How about you held up will your my hand Korean anyway. friends allow me to ask a question on your behalf? 일이 커집니다. 한국 기자들은 뭘 하고 있는 걸까요? Well, it Yes depends or on no? whether there's a Korean reporter who'd rather have the question. No, no takers. No, no takers. No, no takers. Oh, this is getting 참 난감합니다. I expected. Take quick one question. 결국 from Asian 질문권은 President Obama. 중국 기자에게 넘어갔습니다. 저런 일 있었구나. 그러게요. 저기 기사네. 다 보시고 나시니까 어떠셨어요? 한국 사람들 진짜 질문 안 한다. 뭐 그런 생각. 네. 그래서 질문을 하는 거면은 내가 부족하다는 거를 뭐 이렇게 남들 앞에서 드러내야 하는 거고 그런 거에 대한 부담에서 몰라도 아는 척. 맞아, 몰라도 아는 척 안 돼. 다른 기자들이 뭐 저런 질문을 하느냐라고 말은 안 하지만 비아냥거리거나 이렇게 눈치를 주거든요. 기자님이시라면 저 자리에서 질문을 했을 것 같으세요? 안 했을 것 같아요. 딱히 물을 것도 하고 싶은 말도 없는 우리 강의실. 만약 강의실에서 질문을 하면 어떤 일이 벌어질까요? 교수님, 그럼 질문 하나 있습니다. 실험을 도와줄 평범한 대학생 재균 씨입니다. 오늘 그 질문 5번 수업 시간을 해주시고 저희가 같이 한번 반응을 보도록 할게요. 네. 수업 시간에 질문을 하는 것이 재균 씨의 임무죠. 긴장되는지 눈치를 보네요. 자, 여기서 보면은 이제
100명이 넘는 대형 강의. 역시나 말을 하는 사람은 교수뿐입니다. 자, 그러면은 무엇이 기후 변화 수업이 지루해질 때쯤 대기하고 밀접해 있고 뭐 여의도 순환하고 교수님, 질문 하나만 드려도 될까요? 해류도가 그러면 우리한테 있어서 어떠한 이제 영향을 주거나 아니면 전문적으로 무심한 표정. 교육적으로 학생들은 어떻게 도움을 질문에 별 주는지 관심이 없어 보입니다. 궁금해서. Y축을 다르게 표시할 수가 있는 거예요. 선생님이 이제 교수는 성의껏 답을 주는데요. 교수님, 그럼 질문 하나 있습니다. 그러면 찬물이 염분이 더 높은 건가요? 찬물이 좀처럼 익숙치 않은 상황. 살짝 신경이 쓰이는 모양입니다. 일반적으로 따뜻한 물이 찬물보다는 염분보다 그래도 질문은 계속됩니다. 그렇다면 하나 더 질문 드리겠는데요. 그럼 물이 계속 한쪽으로만 흐르는데 원래 순환되면 더 좋은 효과를 발휘할 수 있는 거 아닌가요? 선생님, 질문이 있습니다. 근데 엔트로포제닉 같은 경우 이제 인류에 의해서 기온 변화가 이루어지고 그런 부분은 제가 왠지 해서는 안 될 일을 하는 듯한 느낌입니다. 좀 미비하다고 CO2에 의한 기후 변화는 어떻게 하시는 정도가 어떻게 연관이 되는지 수업이 끝날 시간이 다가오는데요. 했습니다. 마지막으로 질문 하나 드려도 될까요? 예, 하세요. 교수님, 그럼 바다 자주 가세요? 제 사무실에 출퇴근할 때 바다를 매일 보고 뭔가 사무실에 불편합니다. 보입니다. 나 이제 갈 건데 끝나고서 질문하지 마세요. 지금 질문 있으면 지금 하세요. 없어요? 끝났습니다. 질문한 학생을 어떻게 생각했을까요? 황당했는데 저는 되게 또 뭐 나댄다. 워싱턴 DC 백악관 근처에 있는 조지 워싱턴 대학입니다. 지금처럼 교수가 말하는 시간은 그리 길지 않습니다. Then you can be in federal court. Why? Tell me why. The core question is what is the interpretation of this federal law that Congress passed, but instead Molly went around it and said 생각이 다르면 학생들은 망설임 없이 손을 들고 반박합니다. No case really. It clearly had been breached. You have a response to that, Kara? Well, I think maybe, this is just my guess, the difference is that in Motley, the complaint itself was purely a contract. A question, two questions. First is, if we were to apply the rule from Grable to Motley, would there be a jurisdiction there? Yes, question, Josiah. Yeah, so I guess what it seems like to me is they just gave us these elements. 여기저기서 질문이 이어집니다. 교수와도 거침없는 논쟁이 벌어지는데요. It's more part of the complaint. You don't buy that either. I don't know if I buy it. I'm just saying I can see what the court. 이 강의실은 왜 다른 걸까요? I don't always necessarily plan out exactly what I'm going to say, but a lot of times while I'm speaking, I'll kind of hear myself say something and then I can make a judgment as to whether that's right or wrong. For me, talking actually helps me understand things better and it helps me remember them better. Then you think that you're interrupting, like he's kind of leading the class at all? I'm here because I want to learn. And if I don't feel like I understand something, I really want to make sure we stay on that point until I do understand it. 세미나에서 진짜로 창재 형이 딱 얘기했던 것처럼 처음 2주간 아무것도 말을 하나도 못 하겠는 거예요. 이런 문화 충격, 와 진짜. 그리고 밥을 먹으러 갔는데 수업에서 했던 말을 계속 이어져서 하는데 막 1학년 때는 문화 충격 진짜 장난 아니었어요. 한국은 약간 그런 것 같아요. 틀리기 싫어서 말 안 하잖아요. 그래서 저도 그런 것도 워낙에 영향받은 게 있으니까 세미나 때 말 많이 안 했어요. 1학년
학생 수 600명이지만 미국의 명문대를 부러워하지 않는다는 대학, 세인트 존스 대학입니다. 한국에서 고등학교를 마치고 이곳에 유학 온 2학년 창재 씨입니다. 세인트 존스에 입학한 첫 학기는 말 그대로 죽을 맛이었다는데요. 말은 해야 되긴 해야 되는데 말이 안 나오니까 한마디도 못한 세미나가 되게 많았어요. 저는 굉장히 힘들었어요. 진짜 맨날 죽고 싶었어요. 한국에서는 어떤 학생이었어요? 한국에서는 수업 시간에 이렇게 적극적으로 그냥 수업 시간은 자는 시간이었죠. 공부는 집에서 아니면 학교 자습실에서 아니면 학원에서 하는 그런 어찌 보면 평범한 학생이었죠. 네. 지금 전혀 제가 이렇게 대학에 와가지고 토론하면서 대할 상상을 해본 적이 없어요. 네. 세인트 존스 대학에서 가장 많이 볼 수 있는 것은 책을 읽는 학생들입니다. 모두 오늘 있을 학년별 세미나 수업을 준비 중입니다. 지금 같은 책을 들고 있는 학생들은 같은 학년인 셈이죠. What are you reading? Can you show it to us? Of course. I'm reading The Leviathan by Hobbes, which is a very naughty book about politics. This is for tonight's seminar, so I'll be reading Plutarch's Lives. I'll be reading about a man called Lycurgus and Solon. 결과는 놀라웠습니다. 단답형 점수가 말하는 공부방이 2배나 높습니다. 수능형 문제도 더 높은 점수를 받았고 서술형 역시 말하는 공부방이 2배 가까운 점수입니다. 말하는 공부법엔 어떤 비밀이 숨어 있을까요? 아마 처음 이런 장면을 보신 분들께서는 많이 놀라셨을 거예요. 그런데 이게 심리학자들의 눈으로 보기에는 그다지 놀라운 결과가 아닙니다. 이른바 메타인지라고 하는 것이 있습니다. 우리가 일반적으로 하는 생각들, 이런 걸 인지라고 부릅니다. 그런데 이 인지를 바라보고 있는 또 다른 눈이 있습니다. 이걸 메타인지라고 하죠. 나의 사고 능력을 객관적으로 바라보는 또 하나의 눈, 메타인지. 메타인지는 내가 아는 것과 안다고 착각하는 것을 파악하는 능력입니다. 나 자신을 아는 거죠. 그렇다면 어떻게 하면 메타인지를 상승시킬 수 있을까? 바로 이 설명에 그 해답이 있습니다. 설명을 해보면 내가 아는 것과 모르는 것의 구분이 명확해지고, 그리고 내가 알고 있는 지식들이 인과관계, 즉 원인과 결과의 관계를 그리면서 정리가 됩니다. 뭔가를 말로 설명해보면 압니다. 듣기만 하며 지식을 집어넣는 것과는 달리 말로 설명하면 내가 아는 것과 모르는 것, 필요한 것과 필요 없는 것이 생각으로 정리되는 걸 느끼죠. 메타인지가 작동하기 때문입니다. 보시죠. 이 학습 피라미드는 공부를 한 다음 24시간 후에 남아있는 비율을 나타낸 것입니다. 듣는 공부는 5%가 남지만 말하는 공부는 90%가 남습니다. 시끄러운 소리로 가득 찬 이 넓은 공간은 다름 아닌 도서관입니다. 학생들은 책을 펴놓고 큰 소리로 떠들고 있습니다. 언뜻 보면 상대에게 화가 나서 따지는 것처럼 보이는데요. So we are talking about Friday. I think so. Fine. So we're talking about Friday. Let's just try to run out of possibilities. We're running out of possibilities. What are we gonna do? What are you doing? What? What are we doing? We're studying. Talmud.
You don't seem studying. You're just arguing. Yeah. So the way that it works is it's a unique learning style. Basically, the way it works is you learn in pairs called chabrusas. 학생들은 지금 하브루타 중입니다. Well, traditionally in the Talmud, it means having a study partner. The idea is you learn better that way than if you just learn by yourself, because someone challenges you. And this was true of my education also. I think one reason that the students did so well was we learned from each other. 혼자 하는 공부보다 묻고 토론하는 공부를 중시하는 유대인들. 하브루타는 말하는 공부법입니다. I mean, it's true for everything. That speaking out an idea makes it clear for you. Also helps you remember what you're learning. Just teaching it over to someone else. For sure, it's radically different. You know, there's a saying that goes, if you can't, some of us, are, as a favorite is, if you can't say it, you don't know it. If you, a lot of times, you think you know something you think makes sense, then you say it out, it sounds ridiculous, or you say it and you're. 유대인은 세계 인구의 0.2%밖에 되지 않습니다. 하지만 역대 노벨상 수상자 중 22%가 유대인이죠. 2013년에는 12명의 노벨상 수상자 중 절반이 유대인이었습니다. The goal of the flipped classroom is to remove attention from the teacher and place it on the learner. Students will become more responsible for their own learning. The teacher works to guide the student learning, more like a learning coach. 플립트 클래스룸? 대체 이게 뭔가요? 기존에는 선생님이 중심에 있었고 선생님이 파워가 있었는데 앞으로의 수업은 파워가 누구에게 있겠습니까? 학생들에게 있거든요. 그럼 학생들이 어떤 파워를 갖게 될 건가라는 거. 선생님들을 혼란에 빠뜨린 플립트 클래스룸. 우리에게 생소하지만 2, 3년 전부터 전 세계적으로 큰 효과를 보인다며 주목받고 있는 새로운 수업 방법입니다. At Warren Township High School in Gurnee, Illinois, science teacher Colin Black helps kids do homework in class. Home and homework at school. It's a whole different approach to learning. 한국은 어떻게 돼 있냐? 미국도 마찬가지인데 강의를 하다 보면 개별 학생을 봐줄 여유가 하나도 없어요. 하나도 없고 그래서 뭘 하냐면 숙제를 내거든. 숙제를 내면 애들 입장에서는 어떠냐면 집에서 숙제를 풀어야 되는데 도와줄 사람이 하나도 없어. 숙제를 못하고 집 학교로 가는 거예요. 하고 싶은데도 못하고. 근데 선생님은 걔를 봐줄 시간이 없어. 또 진도를 나가야 돼. 그래서 거꾸로 뒤집었다는 거예요. 거꾸로. 교실에서 하던 수업을 동영상으로 만들어 먼저 보여준다는 것인데 과연 효과가 있을까요? 마음이 급한 만큼 주말도 없어졌습니다. 있고, 버리고, 가실이 있고, 난로는 멋지게 잘 나오고. 당장 다음 주 수업 시작을 위한 동영상을 준비해야만 합니다. 자, 오늘은 지금 앞뒤로 돌아앉아서 조를 4명씩 4인 1조 만들어주세요. 조를 돌아앉아서. 지금 있는 자리에서. 수업 방법이 바뀌었으니 일단 자리 배치부터 달라집니다. 동영상으로 강의를 보고 왔죠? 뭘 봤죠? 먼저 현대적 표현을 먼저 한번 고쳐보세요. 자, 강의를 충분히 들었다면은 가능할 거라고 생각합니다. 기가 다른데요? 자. 기다리고 돌아오시면 그래도 뒤에 여자가 남자를. 교실이 이상해졌습니다. 남자가 떠나니까 그걸 어떻게 수준이? 끝없이 떠드는 아이들을 가만히 들여다보면 모두 선생님이 나눠준 과제를 함께 푸느라 정신없습니다. 네. 여기세요. 네. 그런 거요. 네. 반복되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데요, 여기는
그렇지. 후렴구가 긴 것도 있고 짧은 것도 있고. 동동 아웃. 평소 수업 시간에 그렇게도 조용하던 아이들이 끝없이 선생님을 불러댑니다. 마치 어미를 기다리며 삐약거리는 아기 셋대 같습니다. 지금 이 수업을 보면서도 여러 가지 생각이 드는데요. 근데 가장 기대가 맞아떨어진 부분이 이제 개별화된 수업이 가능하다는 거예요. 그래서 사실 아이들은 대부분 20, 30명 인명 속의 존재가 묻히기 때문에 자신이 교사와 상호작용을 한다든지 아니면 자신의 학습이나 혹은 상황이나 조건들을 드러낸다거나 이런 열린 교실 공간이 아니었다라는 거죠. 근데 이들이 이제 개별화된 수업을 하게 되면 아이들이 이제 수업의 주도권이 교사에게서 학생으로 넘어오면서 자기가 이렇게 주인이 된 것 같은 느낌이 들기 때문에 당연히 학생들은 굉장히 반응이 훨씬 더 액티브할 거라는 기대가 사실 있었고 이제 그게 사실 증명을 해준다고 생각해요. 거꾸로 수업 첫날부터 관찰된 모습은 최소한 모두가 수업에 참여하고 있는 것이었습니다. 믿기 힘든 결과가 계속 등장했습니다. 중간고사 60 계속 이겼는데 96. 거의 만점. 하나 틀렸네 이번에. 1점 맞았네. 사실상 거의 전원이 그 성적이 상승했다고 봐야 되겠는데. 그러니까 이게 1학기 말과 비교한 성적 상승폭은 상상을 뛰어넘었습니다. 170명이 성적이 올랐고 27명만이 떨어졌습니다. 점수 분포의 변화는 더욱 놀라웠습니다. 중간고사에 이어 기말고사까지 급격하게 하위권 학생들이 사라지고 중상위권이 두터워졌습니다. 흥미로운 것은 아이들이 생각하는 성적 향상의 가장 큰 요인입니다. 무엇 때문에 성적이 올랐냐는 질문에 가장 많은 비율로 24%의 아이들이 친구들끼리의 학습을 가장 중요한 이유로 꼽았습니다. 틈만 나면 헤드폰을 끼고 뭔가를 끄적거리는 아이. 기말고사에서 56점이 올라 전교에서 가장 상승폭이 컸던 학생입니다. 좀 애들이 다 집중을 하니까 저 혼자 안 한 것 같아서 또 같이 따라 하게 되는 거. 같이 놀 사람이 없어서 그러면 공부를 시작했네? 네. 이전에는 그럼 본인이 원래 공부에 어떤 학생이라고 생각해서 공부에 소질이 있다 없다? 없다. 원래 본인은 공부에 소질이 없는 학생이라고 생각했어요? 예. 그럼 지금은 어떻게 생각해요? 지금은 하면 된다. 나도 노력하면 된다. 그런 생각. 솔직히 공부에 소질이 있는 애는 아니었죠, 저는. 예. 공부에 대해서 혹시 자신감 같은 건? 예전에 비해서는 약간 좀 더 내가 이건 좀 할 수 있겠다 이런 느낌이 들긴 드는데 좀 더 빨리 했었으면 아마 스트레스 안 받고 재밌게 수업할 수 있었을 건데 3학년 말에 하니까 좀 아쉽죠. 예전에는 솔직히 말해서는 맨날 전원 키면 게임하고 그랬는데 요즘에는 동영상 시청하고 그러니까 좀 더 컴퓨터가 이제 게임용에서 공부용으로 약간씩 스며들기 시작한다는 그런 느낌이 들죠. 원래는 그냥 게임 하다 보면은 그냥 빠져갖고 밤새도록 하는데 이제 그냥 자기 자신이 막 끄고 그냥 이제 별로 게임 시간 점점 줄이고 그러고 있어요. 학기 말 스마트폰에 대한 인식 변화를 조사해봤더니 이전과 확연히 다른 결과가 나왔습니다. 폰을 거의 들고 다니고 막 하는데 이걸 보는 방법이 좀 달라지는 것 같아요. 그러니까 자연스럽게 게임을 하다가도
어떤 토론 페이지나 이런 거를 갔다 올 줄도 알고 게임의 제어가 되더라고요. 제어 능력이 발생하는 것 같아요. 적당히. 아니라 우리 모두의 놀라움이었습니다. 그러니까 친구가 사귀는 게 어려운 일이라 생각했어요. 제일 어려운 일. 세상에 제일 어려운 네. 근데 그 모든 하고 나서 보니까 친구들이 얘기를 하면 그 통하는 게 있잖아요. 통하는 게 있으니까 거기서 친구가 같이 소통하고 그러니까 친구가 열심히 생겼어요. 예전에는 하루를 참 귀찮게 생각하고 재미없게 지루하게 생각했었는데 그 바뀌고 나서는 그 생활이 즐겁고 친구도 있으니까 놀 수 있고 그래가지고 삶이 하루하루가 즐거워요. 네, 뭐 어떤 상상 속의 이야기가 아니라 지금 일어나고 있잖아요. 지금 굉장히 급속도로 퍼져나가고 있거든요. 이런 거꾸로 교실. 그리고 거꾸로 교실이 또 다른 교실 속을 자극하고 선생님들을 자극하고 또 학부모들이나 또 사회의 시선들도 자극을 해요. 뭐 그래서 기존의 그 틀에 박혔던 입시 교육들도 돌아보게 되고 반성을 하게 되고. 어쨌든 중요한 포인트는 예상외로 우리 선생님들이 수업 방법과 기술은 굉장히 뛰어나다는 거죠. 그 문제는 어디 있었을까요? 문제는 바로 우리 선생님들이 수업 속에서 주인이 되려고 했다는 거죠. 그 말은 무슨 말이냐면 교사가 우리 선생님들이 수많은 가르침을 퍼붓지만 아이들이 그곳에서 배움이었었다는 겁니다. 화려한 기술과 교수 방법으로 선생님들이 수많은 정보를 쏟아붓지만 아이들은 무의미하게 뭐만 하고 있을까요? 필기만 하고 있었다는 거예요. 필기만. 자, 그래서 저는 여기서 진짜 고민을 했습니다. 한국 공교육의 수업의 문제는 수업 방법과 기술의 문제가 아니라 교사의 수업 속에서 잘못된 방향으로 가고 있다는 거예요. 잘못된 방향. 특별히 교사의 내면 속에서 수업의 주인이 교사가 아니라 학생으로 향해야 되는데 그렇지 않다는 것을 깨닫게 됐습니다. 그래서 그다음부터는 저는 수업 코칭을 할 때 선생님들 수업 기술과 방법을 보는 것이 아니라 수업을 하는 교사의 내면을 보기 시작했습니다. 왜냐? 우리 수업 속에 그 교과 지식에 뭘 못 찾는다고요? 의미를 찾지 않는다는 거죠. 자, 소설 수업을 합니다. 어떻게 하겠습니까? 의미를 찾지 않는 소설 수업은. 자, 소설의 3요소는 뭐지? 인물, 사건, 배경이야. 오늘 날짜는 8월 22일. 23번! 이래서. 자, 우리 한번 소설 한번 배워보죠. 자, 스타트, 고! 자, 스톱! 인물 나왔다. 동물을 쳐라. 주인공이야. 고고고고! 스톱! 여주인공 나왔어. 남자 주인공, 여주인공 나와서 어떻게 했어? 사랑하겠지. 호감 있네. 밑줄 긋고 사랑하는 감정 적어! 스톱! 사랑하는 감정이 있으면 그 방해한 자가 있겠지. 동물을 쳐. 비호가, 그냥 무의미하게 어떻게 해야 밑줄 긋고 짓는 거죠. 좋아하는 소설이 있습니까? 없습니까? 없는 거예요. 자, 의미가 있는 소설 수업은 어떤 모습일까요? 궁금하세요? 궁금해? 의미가 있는 소설 수업 궁금하세요? 궁금하세요? 궁금해? 궁금하면 보셔야죠. 지금 이 세 가지 이야기를 이해하면서 괴물의 주제를 찾기 위해서 핵심적으로 던져야 할 질문 세 가지만 여러분들이 한번 찾아보세요. 세 가지. 그게 왜 못 봤을지 나는 이게 왜 친구들은 못 보는 걸 죽으려는 아저씨 봤을까? 그런 관계에서 봤을 때 뭐 단순히 그 자살하든지 그런 사람들은 아닌 것 같아. 세 가지 정도, 적게는 2가지 정도 한번 지금 나와서 한번 적어주시기 바랍니다. 4, 2, 1, 스톱! 됐습니다. 괜찮아요? 요거 찾기 쉽지 않았는데, 이거 좋은 질문이에요. 물속에 검고 큰 물체가, 맞죠? 누구에게 보였어요? 자살한 사람이 보였어요. 근데 우리 눈에도 보여, 안 보여? 이것도 분명히 의도가 있을까, 없을까? 있겠죠. 자, 그럼 우리가 던졌던 질문을 나름대로 파악하면서 이 장면에 담긴 작가의 의도가 뭔지
괴물이 밑에 있다고 나는 이거 괴물 시점적인 게 중요한 게 아니라 저 한장 자체를 담았다는 거에 대해서 의미를 둬야 된다. 예. 우리 고등학교 학생들이 본인들을 뭐라고 하시는지 아십니까? 저기 인문계 고등학교 수업의 모습을 보신 겁니다. 우리 인문계 고등학교 학생들이 스스로 뭐라고 하시는지 알아요? 여기는 시대에 좀 역행하시는 분들이 많이 계시나 봐. 아무 얘기를 안 하시네. 고등학교 학생들이 자기 자신들을 좀비라고 합니다. 좀비. 굉장히 비극적인 단어예요. 왜 그럴까요? 반응이 없기 때문에 그렇습니다. 반응이. 왜 반응이 없을까요? 집, 학교, 학원, 집, 학교, 학원, 집. 이런 식으로 그냥 다람쥐 쳇바퀴 돌듯 아주 무의미하고 지루한 삶을 살기 때문에 반응이 없습니다. 보통 고등학교 수업에서. 뭐 대답하잖아요? 당신이 대답하세요. 뭐 이런 느낌이에요. 우리 고등학교 수업하신 분들은 아실 겁니다. 자, 그런데 누가 수업을 했는지 몰라도 방금 봤던 수업에서는 우리 아이들이 어떻게 했어요? 우리 학생들이 어떻게 하고 있어요? 자기 생각을 어떻게 하고 있습니까? 말하고 있습니다. 서로 협력하면서 이야기를 하고 있다는 게 놀라운 일이에요. 왜 그럴까요? 수업을 한 교사가 워낙 키가 크고 외모가 뛰어나서? 절대 그렇지 않습니다. 중요한 것은 그 수업을 하는 교사의 지향점이 어디에 있냐면 의미에 있기 때문에 그렇습니다. 교과 지식을 통해서 우리 학생들이 스스로 의미를 발견해야 한다는 심령 속에 있기 때문에 그렇다는 거죠. 자, 아이들이 이렇게 의미를 스스로 발견하게 되면 지금 보시는 화면을 보듯이 아이들이 소설을 스스로 분석합니다. 자습서를 보지 않아도 미리 교사가 알려주지 않아도 아이들이 의미를 이렇게 분석한다는 겁니다. 나양이 누군지 모르는데 저렇게 완벽하게 뭔가를 분석을 하고 있어요. 스스로 질문을 던지고. 수업이라는 것은, 좋은 수업이라는 것은 어떤 테크닉이 아닙니다. 테크닉이 아니라 그 수업을 하는 교사의 내면 속에서 무엇을 지향하고 있다는 거죠. 점수와 평가를 지향하고 있으면 아이들은 좀비가 됩니다. 그런데 수업하는 교사가 이 교과실 통해서 의미를 지향하고 있으면 아이들은 요즘 말로 살아있네. 살아있네. 이렇게 되는 겁니다. 자, 그리고 좋은 수업이란 수업의 지향점은 의미뿐만 아니라 무엇을 향해야 되냐면 바로 관계를 향해야 됩니다. 관계. 한번 따라서 관계. 즉, 좋은 수업이라는 것은 머릿속에서 의미를 만든 다음에 그 머릿속에 만들어진 그 의미가 어디로 나가야 되냐면 삶으로 나가야 됩니다. 삶 속에 나가서 우리 학생들은 사람과 이 세계와 의미 있는 관계를 만들어 가야 됩니다. 왜 이 세상에 똑똑한 사람들이 많습니다. 근데 그들이 많음에도 불구하고 이 사회가 행복할까요? 불행하다는 겁니다. 왜? 그 똑똑한 사람들이 발견한 그 지식이 자기 자신만을 사용하기 때문에. 그렇기 때문에 이 사회에 부정부패가 많은 거예요. 왜? 그 사람들이 지식을 어떻게 활용해야 되는지 몰랐기 때문에 그렇습니다. 자연이라는 것과 의미 있는 관계를 맺어야 됩니다. 역사를 배우면 그 역사 속의 인물과 의미 있는 관계를 맺어야 됩니다. 그래서 이 세계 속에서 어떠한 의미 있는 실천을 해야 할지 고민을 해야 한다는 거죠. 가르칩니다. 그럼 보통 어떻게 가르치겠습니까? 시의 의미만 분석하고 빠집니다. 아니면 수능에 잘 나올 만한 뭘 풀겠어요? 기출 문제를 분석하겠죠. 그래서는 좋은 수업이 안 나온다는 거죠. 수업을 하는 교사과 관계를 맺으면 그 좀비 같은 아이들 속에서 어떤 반응이 일어날까요? 바로 이런 반응이 일어납니다. 여러분의 아버지에 대한 느낌을 한번 살펴보겠습니다. 한번 모든 별로 한번 토의를 하는데 아버지를 가장 잘 드러낼 수 있는 공통된 키워드 한 가지를 서로 한번 뽑아주기 바랍니다. 희생, 솔직히 희생이다. 아빠가 원해서 한 게 아니라 아빠가 우리를 위해서 하루 종일 그렇게 못 빠지게 희생을 해서 일하고 있는데 결국에는 그런 아빠를 우리가 좀 불편해하고 그래서. 자, 한 가지 키워드를 한번 여기 올라왔어요? 왜 뒤일까요? 표정 보니까 나 울 것 같아, 나. 나의 아버지 혹은 나의 어머니라는 주제를 가지고 한번 우리가 공감, 여러분 속에, 마음속에 있는 감정들을 끄집어내는 작업을 해보도록 하겠습니다. 원했던 아버지가 어느새 나이가 들면서 몸이 예전 같지 않아. 어렸을 적처럼 이제 뛰어놀 수가 없게 됐고 일에 대한 스트레스 때문에 벌써 몇 년째 불면증을 겪느라 최근 한 5년간 새벽 5시 전에 주무시는 걸 봤어요. 네.
이렇게 의미와 관계를 진행하다 보면 수능 성적 어떻게 할 거냐, 시험 성적 어떻게 할 거냐, 어떻게 할 거예요? 시험 성적 오를까 안 오를까요? 갑자기 또 약해지시네. 저는 단언코 이야기합니다. 시험 성적이 오를 수밖에 없습니다. 매번 오르진 않겠지만 오를 수 있게끔 되어 있습니다. 왜? 이렇게 의미와 관계를 찾는 수업은 학생들에게 몰입을 가져오게 되고, 그건 우리가 그렇게 맨날 이야기하는 자기주도 학습 능력으로 연결됩니다. 문학 수업을 끝나고 한 학생이 이런 피드백을 했습니다. 언어 모의고사를 볼 때 시간이 늘 빠듯했었는데 문학 수업을 배우면서 좀 더 열어줬다. 왜냐? 모든 별로 토의하면서 내 생각을 스스로 표현한 것이 시험 문제를 푸는데 큰 도움이 되었다. 이런 얘기를 합니다. 제가 돈 주고 써라고 하지 않았어요. 중간고사를 볼 때는 걱정도 있었대요. 그런데 신기하게 중학교 때보다, 죄송합니다 중학교 선생님들, 중학교 때보다 작품의 내용이 더 잘 기억났다. 내가 먼저 생각하고 작품에 내포된 의미가 뭘까 고민하면서 작품 분석 능력도 향상된 느낌이었다. 즉 배움이 있으면 성적은 따라오게 돼 있습니다. 근데 많은 수업들이 성적만 평가만 하게 나아가니까 아이들은 그렇게 무기력하게 있는 거죠. 배움이 생기면 성적은 따라오게 돼 있다는 거죠. 근데 솔직히 말씀드리면 저는 이런 얘기 별로 하고 싶지 않아요. 이 얘기는 뭐냐면, 이렇게 성적이 올랐다는 이야기가 없어도 저는 어떤 수업을 할 것 같아요? 저는 의미와 관계가 있는 수업을 하고 싶습니다. 왜요? 왜일까요? 저는 대한민국의 교사이기 때문에 그렇습니다. 정말 진지하게 이야기인데, 저는 아이들 시험 성적 올리려고 저는 학교 교사하는 사람이 아닙니다. 제가 왜 교사를 하느냐? 아이들의 행복한 삶을 지켜주기 위해서 교사가 되는 겁니다. 저는 이렇게 시험 성적 올렸다는 그런 이야기보다 제가 정말 듣고 싶은 아이들의 이야기는 이런 겁니다. 제 생각을 표현해보다는 활동 때 막연하고 무엇을 쓸지에 대해서도 많은 고민을 했지만 지금은 아닙니다. 이렇게 글을 잘 쓸 수 있고 독서로도 열심히 쓸 수 있는 것을 보면 과거에 제가 아닌 것처럼 느껴집니다. 지금까지는 항상 남이 시키는 대로 수동적인 생활을 해왔지만 이제 문학과 함께 능동적이고 활기찬 삶을 살아갈 것이다. 한 학기 동안 문학은 나를 잘하게 했다. 이런 말이 나온다는 거죠. 내 수업을 통해서 정말 아이들이 의미 있게 참 배움과 성장을 가게 저는 수업을 하고 있습니다. 근데 문제는 뭔지 아세요? 근데 많은 학부모님들이 어떻게 합니까? 본인들이 벌었던 돈을 가지고 수업이 아닌 가짜 수업에 애들을 보내고 있어요. 애들은 어떻게 다 봅니까? 그냥 한숨 쉬고 그냥 자요, 집에서. 저도 물론 흔들 때가 있습니다. 흔들릴 때가 있어요. 그러나 저는 다시금 이 노래를 부르면서 다시금 제가 내 수업이 어디로 재앙할지를 생각합니다. 제가 지금 우리 여기 계신 여러분과 또 이 온라인을 보시는 여러분과 함께 간디학교 교과를 부르고 싶어요. 이 노래를 부르시면서 정말 이 가슴에 우리의 한국의 수업이 어떠해야 하는지, 또 우리 자녀가 어떤 수업을 들어야 하는지 그것을 한번 같이 가슴속에서 정말 우리 한국의 수업이 어떠해야 하는지를 한번 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 가사를 잘 생각해 보시고요. 여기에 떠오르는 학생들의 모습을 잘 살펴보시기 바랍니다. 아시는 분은 같이 불러도 좋을 것 같습니다. 꾸지 않으면 사는 게 아니라고 별 해는 마음으로 없는 길 가려내 사랑하지 않으면 사는 게 아니라고 설레는 마음으로 낯선 길 가려 하네 아름다운 꿈 꾸며 사랑하는 우리 아무도 가지 않는 길 가는 우리들 누구도 꿈꾸지 못한 우리들의 세상 만들어 가네 배운다는 것 꿈을 꾸는 것 가르친다는 것 희망을 노래하는 것 배운다는 것 꿈을 꾸는 것 가르친다는 것 희망을 노래하는 것 우리 알고 있네 우리 알고
가르친다는 것, 희망을 노래하는 것. 어떤 상황이라도 우리 수업은 꿈을 노래하고 희망을 노래해야 됩니다. 세상을 바꾸기 위해 이 자리에 오신 여러분들이 이 나라의, 우리나라 교육의 희망입니다. 감사합니다.